जय गुरुदेव जय पी। मैं राम चाहल लैके आया तुहाडे लई हर वार की तरह प्रोग्राम पख दे मसले, जिस विच समय दे हानि और समय च होर दियां गल्लां तो तुहानूं जाणू करवाया जांदा। प्यारे दर्शकों, जदों असीं ये प्रोग्राम की शुरुआत की सी पख दे मसलियां दी पख दे मसलियां बारे, तो मैनेजमेंट टीम नाल भी असीं सब तो पहले गल कही सी कि साडा ये जिहड़ा प्रोग्राम आ धार्मिक प्रोग्राम नहीं होएगा, क्योंकि 24 घंटे के चलते प्रोग्राम नूं हर प्रोग्राम नूं तुसीं धार्मिक प्रोग्राम नहीं बना सकते। साडा प्रोग्राम किसी खास व्यक्ति नूं किसी खास धर्म नूं कदे भी टारगेट नहीं करेगा। कोई भी जिक्र मनुस्मृति की असीं बार बार तां गल करते हैं कि मनुस्मृति दे विच ये डिसाइड हुई गल है कि उन्होंने 4 वर्णों च वंड के ये कहा होया भी फलाने बंदे का फलाना काम आ, जद कि हो सकता शूद्रां दे विच भी चंगे टीचर बन सकते होण, चंगे अफसर बन सकते हैं, चंगे लीडर बन सकते होण, पर जिहड़ा बंदा काम कर सकदा उहनूं उस काम तो जदों रोकिया जांदा आ वो मनुस्मृति है। तो वो मनुस्मृति वाली सोच दे धार्मी रविदासियां च भी हो सकते हैं, वो सिखां च भी हो सकते हैं, वो बुद्धियां च भी हो सकते हैं, वो अंबेडकरियां विच भी हो सकते, किसी विच वो रविदासी किते भी हो सकते हैं। असीं गल उन्हां दी करते हैं, सारियां दी नहीं गल करते हुंदे। और हिंदू वीरां च बहुत अच्छे लोग ने जिहड़े साडे दोस्त ने और हिंदू धर्म नाल संबंधित ने, लेकिन जिहड़ा भी कोई भी व्यक्ति जदों भी असीं ये गल करते हैं कि मनुस्मृति अनुसार 4 वर्णां नूं वंड के जो काम नूं वंडिया जांदा, किसी दे जान बुझ के दिता जांदा भी तूं सिर्फ आ ही काम करना, जबकि बहुत बारी वो काबल नहीं हुंदा। बहुत सारियां फिल्मां 'च देखिओ एक्टर जिहड़े आ तुहानूं दसदे हुंदे कि मेरा डैडी चाहुंदा सी मैं डॉक्टर बना, वो लेकिन वो फिल्म दा बहुत बड़ा हीरो बन जांदा। मायावती दे फादर जिहड़े सी वो सिर्फ वकील बनाउणा चाहुंदे सी उन्हां नूं, लेकिन माफ़ करना डीसी बनाउणा चाहुंदे सी। तो कांशी राम ने कहा सी डीसी तो तेरे आले दुआले होया करनगे, लेकिन वो किड्डी वड्डी लीडर बनी, किन्नी बारी मुख मंत्री, और उही लीडर जिहड़े डीएम जिहड़े आ उन्हां दे अगे पिछे रहे। पिछली बार मैं किसी कारण करके प्रोग्राम नहीं सी कर सकिया, क्योंकि पख दे मसले जिहड़ा प्रोग्राम है वो हर बारी असीं तुहाडे नाल रूबरू करन दी कोशिश कीती आ। जेकर मैं ना आया तो साडे कोई भी साथी जिहड़े आ वो उसनूं प्रेजेंट करिया करनगे। एक व्यक्ति वालों फोन से जिसनों बहुत मैं समझदा कि अच्छी तरह नहीं कर सके सी। मैं फोन भी किया कि जिहड़े उन्होंने कहा भी जिहड़े रविदासी हुंदे आ वो बिक जांदे एंड ते आके। खैर मैनू फोन करके विच गल नूं कहना पिया कि सारे नहीं विकदे हुंदे, सारे थोड़ी विकदे आ। सो प्यारे दर्शकों, जदों भी फोन करना ये गल रखिया करो कि एक ते टारगेट नहीं असीं करना, क्योंकि ये प्रोग्राम जिहड़ा आ वो पहला ही मैं तुहानूं अज भी कहा, बहुत वारी कहा, जब कभी बाहर भी गल हुंदी है तो असीं कहीदा कि ये जिहड़ा प्रोग्राम आ वो सारिआं दा सर्ब सांझा आ और हर धर्म नूं असीं ये रिस्पैक्ट दिंदे आ। जिस धर्म दे विच साडे प्रति कोई माड़ी गल होएगी असीं उहनूं इत्थे लिआ के उहदी गल करांगे ही करांगे। सो आओ प्रोग्राम शुरू करदे हां। पहला दी तरह मेरे नाल ने साडे कुलवंत जी, जय गुरुदेव जय भीम। जय गुरुदेव जय भीम जी। भगवंत जी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय भीम जी। जय इंसान। फिर दर्शकों, जिवें हुण जे इलैक्शन होके हटे आ अमेरिका दे विच, बड़ी पहली बारी होया दुनिया दे विच कि इस तरीके दे नाल भी इलैक्शन हो सकदे जिहदे विच रौला पिया होवे, जिहदे विच कोर्ट जाना पिया होवे, वो भी अमेरिका वर्गे देश नूं। कल उसने 46 में यानी 46वें राष्ट्रपति वजों सौं चक ली आ। उन्होंने मैनीफेस्टो में ये भी सी कि वो 1 करोड़ लोगों को जोड़े अमेरिका बड़ी देर तो इलीगल रह रहे हैं उन्होंने वो पक्या करन दी भी गल जी सामने आई है। शायद 1-2 हफ्तों के थोड़ा इस बारे भी वधिया खबर मिलेगी। जोड़े साडे इमीग्रेंट भाई ने उत्थे दोस्त ने रह रहे हैं बहुत देर तो वो जल्दी पक्के होंगे। सब तो पहला चलते हैं असीं भगवंत जी कोल। भगवंत जी, जो बाइडन बारे तुहाडे कोल की इनफॉर्मेशन आ, उत्थे दे ताज़ा हालात की ने? जो बाइडन तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ट्रंप की गल करनी जरूर चाहूँगा जी। बई मैं फिक्रमंद सी अपनी कुर्सी नाल आई हुई चक के, पर कहंदे छड्ड गया जी। असल दे विच चाहल जी जी सरकारां आउंदियां जांदियां जां प्राइम मिनिस्टर आउंदे आ जांदे आ, प्रेजिडेंट आउंदे जांदे आ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ 19 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਿਸਟ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਨ ਗਨ AK-47 ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ 45 ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਮਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਰਪੰਚ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਏ ਨੇ। 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਮੋਰ ਲੈਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਟਰੰਪ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਗਾ ਕੇ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PM ਸੀਗੇ ਜਾਂ VVIP ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਓਵਰਵੇਟ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਢਣੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੀ ਕੜੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ NHS ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ WTO, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1962 ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 1950 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੋਮਨਾਥ, ਗਜ਼ਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਪਰ ਲੁਟੇਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ, 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ,
10,000 ਨਰਤਕੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਜਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਜਨੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਜਨੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਹ ਲਦਾਖ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਾ, ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ PM ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਹਮ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ 2000 ਨੋਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਉੱਪੜੇ ਤਾਂ ਥੂ ਕੋੜੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋਸਤੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸੀਰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸੱਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, NDTV ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਲਿਆ ਸਿਰਫ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, 100-150 ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਕਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NDTV ਨੇ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ TV ਚੈਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖਬਰ ਆਈਆਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਆ, ਉਹ WhatsApp ਚੈਟ ਆ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਊ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਟਾਈਪ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਧੂ ਅਤੇ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਂਕੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 2 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ 10-10 ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੌਂਗਲਾਣਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। जय गुरुदेव जय भीम जी। कौन साहब बोलते जी? जय गुरुदेव, मैं कुलदीप दियोल बोलदा इत्थों हंसलो तो जी। कुलदीप जी की कहना चाहोगे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਜੀ।
ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ EVM ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹਜੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ, ਮੂਹਰਲਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੀ ਲਓ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਰੋ ਬੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਿਓ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਸੌਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਮਗਜ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਊ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਆ ਉਹ ਰਚਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲਈਏ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਸਣੇ ਜੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਘਾਸੇ ਜੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਕੌਣ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ? ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕਮ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੌਸਲੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। 1.5 ਸਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੈ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਆ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਕੜ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਘੋਲ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਵਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਅ ਕੋਰਟ। ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਪ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ? ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ SC ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ 85% ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 85% ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ 15% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਰਡਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਏਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। 6000 ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, BC, SC, BC ਤੇ OBC। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜੁੜ ਜਾਣ
मैं फिर गल कह रहा कि 85% लोग जिहड़े आ वो दोबारा काबज हो जाणगे। समस्या साडी ये आ कि असीं आपो अपना लीडर जिहड़ा आ वो होर किसी नूं कोई अपना कोई इधर मन के खड़े आ, लेकिन संविधान जिसने लिखिया, जिसने संविधान अनुसार सानूं लैके आंदा सी उहदी गल नहीं मन रहे और असीं बैठे कुट खा रहे हैं, कदी कित्यों जो रविदास ये किते जो कुट खा रहा, जो सिख है वो कितों मार खा रहा, जिहड़ा बुद्ध धर्म नूं मनण वाले कितों जैनी कितों, मतलब हर वर्ग नूं इन्हां ने इस तरीके नाल कुटना शुरू किया आ बई वो भारत के संविधान पता भी नहीं लग रहा। अगर असीं सारे 85% धर्म कोई भी हो, जिवें मैं शुरू च प्रोग्राम च कहा सी भी असीं जिहड़े मर्जी धर्म च रहीए, लेकिन ये जिहड़ा प्रोग्राम है वो साडा सारिआं दा सांझा। अगर असीं जिहड़ा मर्जी धर्म मन्नीए लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार नूं अपना लीए, उन्हां दीआं बुक्कां नूं पढ़ लीए, मैं समझदा कि इस देश का भला हो जाएगा। जी भगवान जी। हाँ, सब तो पहला मैं अपने हरभजन वीर होणां दे जिहड़ी उन्हां दी संजीदगी आ, उन्हां दी परेशानी आ, उन्हां दी फिक्रमंदी आ, उन्हूं सलाम करदा। जे इस तरह साडे वीर सारे लोग इस तरह लोग अरण गोस्वामी थे तुसीं हाँ जी, मैं उही गल करन लग्या भी ओही उस नूं असीं सुलझा सकदे आ। जिहड़े अर्नब गोस्वामी ने जिहड़ी उहनूं 3 दिन पहलां पता लग गया सी कि पाकिस्तान दे जिहड़ा कोर्ट आ उहदे उत्ते इहदा बालकोट आ उहदे उत्ते अटैक होना है। अर्नब गोस्वामी माफ करना ते ਉਹ मतलब कहना भी जिहड़ी ना असल ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ किस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, डिफेंस मिनिस्टर ਜਾਂ एयर चीफ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਣ, 5-5 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਮਨਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੌ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਭਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਦਿਓ,
ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਬੌਧਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈ ਭੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਲਾਨ ਜੀ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਚਲਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਜੋ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਲਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਹਬਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹਬੀਸਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹਬਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹਬਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਬਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਫਰੀਕਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਉਹ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੋਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਦੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।